Hello and welcome to Shh, the talk show, where we talk about taboos and change minds one conversation at a time. If you enjoy our episodes and believe in what we're trying to do, please click the subscribe button because it helps us reach more people. We encourage you to please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and we also have our own blog page where you can actually share your personal story and help someone else. It's called shthtalkshow.wordpress.com. Please watch the ads that roll before and after this episode because it helps us make a little much needed money off YouTube. And we also welcome any donations and sponsorships that will help us run this project, which is very much a voluntary exercise. Thank you for joining us and enjoy the episode. Welcome to Shh, the talk show, a brand new season. It's season 4. We've done like 3 seasons already, unbelievable, and now we're back for the 4th one. Thank you to everyone who's been a part of this show, watching us, helping us grow, being the reason that we're continuing this show. We have to thank our location sponsor. For the first time, we don't have to go around begging cafes and restaurants for spaces to shoot our show at, because we had a fan of the show, Tricia Pereira, who is a proprietress of a wonderful furniture concept store called Thoughts, which is in Havelock Town, Colombo 6. And Tricia reached out to us and said, look, I have ready-made spaces for you to come and shoot your episodes at. So we are here at an interior decor concept store. It's called Thoughts. It's not on social media yet, but if you come here, you'll see Tricia has a beautiful aesthetic. She's very creative, and she has some lovely little spaces ideal for our episodes. But when you come, it's like little spaces and corners where there's ideas and thoughts and creativity about how you can use your furniture, how you can decorate your walls. So head on down to Thoughts, have a look around, talk to Tricia if you're into property development, if you're building a hotel, if you're refurbishing your home. This is probably one of the places you should come and see. December starts with World AIDS Day, which is the 1st of December. And because of that, we wanted to talk about a very important conversation. We're talking about living with HIV, because the fact is that unless there is a complete cure, there are still people who have to live their entire lives with HIV, and there's still so much stigma, so much misconception, so much ignorance around the concept of HIV and AIDS that we wanted to talk about it. And it's not easy to find guests who are willing to talk about it because it's such a stigmatized thing. But I'm so happy that we have 2 vocal activists, advocates for the cause, and I'm so grateful that we have Sriyal, Nilanka. What do you call yourself, Sriyal or Nilanka in the public eye? Sriyal. And අපි සමග එක්කලා ඉන්නවා ඉනෝකා. HIV එක්ක ජීවත් වෙන කට්ටියට උදව් කරන්නේ කොහොමද, ඒගොල්ලොත් එක්ක මේ තියෙන experiences ගැන ඉනෝකා කතා කරන්න අපිත් එක්ක එකව වෙලා ඉන්නවා. So thank you very much. බොහොම ස්තුතියි. ඉනෝකාගෙන් ඉස්සෙල්ලාම ඉනෝකාගෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ඉනෝකා මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද ඉනෝකාගේ ජීවිත කතාන්දරේ HIV සම්බන්ධව දැන් වෙනතුරු කොහොමද මේ ඔයාගේ ජර්නි එක මොකක්ද? මම ඉනෝකා. මම 2003 අවුරුද්දේ තමයි පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ කොළඹ රැකියාවකට එන්නේ පුද්ගලික ආයතනයක. ඉතින් ඇත්තටම එතෙන්දි තමයි මට මගේ වැඩපළේම වැඩ කරන තරුණයෙක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි අතර ආදර සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගෙවල් වලින් ඒකට ආශිර්වාදය හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩක් ලොකු දෙයක් වුණා. ඔහොම අපේ සම්බන්ධය අවුරුදු 3ක් විතර තිබුණා. 3ක් ගියාට පස්සේ ගෙවල් වලින් අපේ විවාහය ලියාපදිංචි කරා. පස්සේ එහෙම ඉද්දි තමයි මගේ බොයෆ්‍රෙන්ඩ් නිතර අසනීප වෙන්න ගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම මම කොළඹ ගැන දන්නේ නැහැ. මේ වගේ ලෙඩ රෝග ගැන එහෙම මුකුත් දන්නේ නැහැ.
ඉතින් එයා කොළඹ ජාතික රෝහලේ තමයි ප්‍රතිකාර ගත්තේ නේවාසිකව. ඉතින් මාස ගාණක් එයා හිටියා. මම බලන්න ගියා නිතර ගියා. නමුත් මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද එයාට තිබ්බ අසනීපේ කියලා. ඉතින් පස්සේ ඔහොම ඉද්දි එයාව IDH රෝහලට මාරු කරලා තිබුණා. ඉතින් එහෙදි තමයි එයා මැරුණේ. මැරෙන මොහොතේවත් මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද එයාට තිබ්බ ලෙඩේ කියලා. පස්සේ මම ඒත් දිගටම මගේ ආයතනය වැඩ කරගෙන ගියා. ඔහොම වැඩ කරගෙන යද්දි තමයි ආයතනයෙන් දැනගෙන තියෙනවා මගේ කෙමතම් මැරුණේ මේ වගේ HIV AIDS තත්ත්වයට පත් වෙලා කියලා තමයි ආයතනයෙන් කිව්වේ. එතකොට තමයි මමත් දන්නේ. ඉතින් ආයතනයට ඒ තොරතුරු හම්බුනේ කොහේ? මොකද එයා ඒ ආයතනය ළඟම තමයි යාළගේ ගෙවල් තිබ්බේ. ඉතින් අර ගමක් වගේ ටිකක් ඉතින් වත්තල පැත්තේ. ඉතින් එතකොට වැඩපළ දැනගෙන තියෙනවා එයා මැරුණේ මේකෙන් කියලා. ඒක දැනගන්න තියෙන්නේ එයා මැරලා අවුරුද්දකට විතර පස්සේ. ඉතින් ඔහොම ඉද්දි ආයතනයෙම තමයි මාව ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට එක්ක ගියේ. දැන් මම දන්නේ ඇත්තටම මං ලෙඩ මොකුත් තේරුනේ නැහැ. නෑ. මම මොකුත්ම දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඉතින් ආයතනයෙම තමයි මාව ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට එක්ක ගියේ ප්‍රයිවට් තැනක. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මොකටද මාව එක්කන් ගියේ කියනවත් මම දන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. මට දුන්නා ડોක්ටර් ලියලා කොලයක් දුන්නා. ඒ කොලේ තිබ්බේ මොනවද කියලාත් මං එච්චර ඒක උනන්දුවක් වුණේ නැහැ. පස්සේ මගේ බ්ලඩ් සාම්පල් ගත්ත වෙන තැනකට එක්කන් ගිහිල්ලා ඉතින් එතනින් දවස් 3-4කට පස්සේ තමයි අපේ හොස්ටල් හිටියේ ගෑනු ළමයිට නවතින්න තිබ්බා. ඉතින් හොස්ටල් එකේ මේට්‍රන් තමයි දැනගෙන තිබුණේ මේ එයාගේ අතට තමයි රිපෝට් එක දීලා තිබ්බේ. ඉතින් එතෙන්දි තමයි එයා තමයි මට කිව්වේ ඔයාට AIDS තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම දැනගෙන හිටියේ නෑ මං HIV ගැන අහලම තිබුණේ නෑ. AIDS කියන වචනේ මං අහලා තිබ්බා. කියන්නේ ඉස්කෝලේවත් ඒව මුකුත් කතා කරලා තිබුණේ නැහැ. HIV කියලා දීලා තිබුණේ නෑ. ඉස්කෝලේ 11 වසරේදී මට මතකයි අපිට වීඩියෝ එකක් පෙන්නවා. මාධ්‍ය දකින්නෝනේ අර AIDS ගැන ඒක අර එක කතාවයි දකින්නේ හැම විට වෙවි. ඉතින් ඒකෙත් කතා කරේ අර AIDS කියන එක. මාරාන්තිකයි. ඔව් මාරාන්තිකයි. ඉතින් දැන් මට තියෙනවා කිව්වම ඇත්තටම මං දැන් බලන් හිටියේ ඊළඟ තත්පරේ මං මැරෙයි කියලා. මොකද මාරාන්තිකයි කියන වචනේ මගේ ඔළුවේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ ආයතනයේ මේට්‍රන්ම තමයි මාව එක්කන් ගියේ කොළඹ මේ STD ක්ලිනික් එකට. ඉතින් එතනත් වෛද්‍යවරු එක දේවල් කිව්වා. නමුත් මට අර මං හිටපු මානසිකත්වයත් එක්ක මට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මොනවද කියන එක මට ඒක තේරුමක් වුණේ නැහැ. මොකද මම බලන් හිටියේ තව ටිකකින් මැරෙයිනේ කියන අදහසනේ මගේ තිබුණේ. AIDS කියන වචනේට බයයි. මාරාන්ති. හැබැයි නරක ලෙඩක් අර ඒක මගේ ඔළුවේ තිබ්බ එක නරක ලෙඩක් හැටියට තමයි අපිට පෙන්වලා තිබුණේ වීඩියෝ එකේ උනා. පස්සේ ආයතනයෙන් කරේ මාව මම එතකොට අවුරුදු 5ට මාස 4ක් වගේ අඩුවෙන් තමයි වැඩ කරලා තිබ්බේ. මුලින්ම මට කිව්වා දැන් ඔයාට වැඩ කරන්න බෑ. ඔයාට AIDS තියෙනවා. ඔයා ආයතනයෙන් අයින් වෙන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ මට කිසිම අසනීපයක් තිබ්බේ නෑනේ. මම මානසික වැටලා හිටියා. නමුත් ඇඟට කිසිම මට එහෙම අපහසුයක් දැනුන්නේ නැහැ. මම කිව්වා මේ මට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. එයාලා කිව්වට ඔයාට ලෙඩක් තියෙනවා කියලා මම කිව්වා මට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ කිව්වේ මේක දැන් අපි මෙතනින්ම සද්ද නැතුව මේ මිනිස්සු දැනගනි. සද්ද නැතුව අපි මේක ඔයා අයින් වෙන්න. ඔයාගෙම කැමැත්තෙන් ලියුමක් ලියලා දීලා අයින් වෙන්න කියලා. ඉතින් මම ඒ විදිහට කරා. මොකද මේක කාටවත් කියන එකක් නෑ කියලා මට ඒ වෙලාවේ හිතුණා. මම එහෙම එයාලා කියන දේ කරොත් කාටවත් කියන එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ලියුමක් දීලා මම අයින් වුණා. අයින් කරලා ඒගොල්ලෝ නිකන් හිටියේ නැහැ. මගේ ගෙදර මගේ අයියට අක්කට මට කිව්වා ගෙදරින් කාට හරි එන්න කියන්න කියලා. ඉතින් ගෙදරින් ඒ වෙලාවේ පහවදාම ආවේ මගේ අක්කයි ලොකු අක්කයි මගේ අයියයි. ඉතින් ඇත්තටම අර මේ ඒ වෙලාවේ මගෙන් ඇහුවෙත් නැහැ මේගොල්ලන්ට මේක කියන්නද කියලා. අපි ඔක්කොම මේට්‍රන් මම අක්කා අයියා ඉන්න තැන මේට්‍රන් කිව්වා මේ ඔයාලගේ නංගිට AIDS තියෙනවා දැන් ගෙදර එක්කගෙන ගිහලා බලා ගන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේ වෙලාවේ අර අයියයි අක්කයි ගොඩක් දුක් වුණා. අර මට දැනුනේ නිකන් අර මම මැරුණාම පවුලේ අය අඬන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒ වෙලාවේ මට දැනුනේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලාවේ මාව අත්හැරියේ නැහැ. ගෙදර එක්කගෙන ගියා මාව. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අර දැන් ගෙදර අය මාත් එක්ක කොච්චර හිටියත් මට බයයි. දැන් ඊට පස්සේ හැම මාසෙම මාව කොළඹ ක්ලිනික් එකට එක්කගෙන ආවේ මගේ අයියා මාසයක් ගානේ. මං එන්න අකමැති වුණත් එයා මාව එක්කගෙන ආවා. මං ඇත්තටම එන්න කැමති නැහැ. මොකද අපි දුර ඉඳලා එනකොට ක්ලිනික් එකට එන්න
පාන්දර එන්න ඕනේ. ඉතින් අර ඒකත් එක්ක මට හරි අපහසුයි මම බෑම කිව්වා. අයියාගේ වදේටම තමයි ඇත්තටම මං ක්ලිනික් ආවේ. ඉතින් ඒ ආවත් අර මම නෙවෙයි ડોක්ටර්ත් එක්ක කතා කරන්නේ. අයියා තමයි කතා කරන්නේ. මං ඔහේ පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. කියන්නේ මට ඒ HIV තිබුණත් අර පුටුවේලියේ ක්ලිනික් එකේ ඒකේවත් මං ඉඳගන්න ඒත් බයයි මං. එච්චරකට ලොකු බයක් තමයි මට තිබ්බේ. පස්සේ ඔහොම ඉතින් මට ඒ වෙනකොට බෙහෙත් පටන් ගන්න ඕන කිව්වේ නැහැ. හැමදාම ඉතින් මට කියලා දෙනවා ඔයා මෙහෙම කරන්න බය වෙන්න එපා. අපිට බෙහෙත් තියෙනවා එහෙම කියලා දුන්නත් ඒවා මට ඒක තේරුමක් නැහැ. ඔහොම ඉඳලා ඉතින් මගේ පවුලේ සහයෝගයත් එක්ක මං හිටියා. පස්සේ ඔහොම ඉද්දී 2010 අවුරුද්දේ මට උණ හැදුනා සාමාන්‍ය උණක් හැදුනා. පස්සේ ගමේ ඉස්පිරිතාලේ මට නවතින්න වුණා. දැන් මට අයියා කිව්වා අපි IDH යමුද කියලා. නමුත් අර මගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් හිටිය IDH එකේනේ අර ඒ කාලේ ලෙඩ්ඩු අඩුයි. ඒ නිසා අර එයා තනියම වගේ තමයි හිටියේ. මොකද ලෙඩ්ඩු නැහැනේ. එතන වෙනස්කමක් හින්දා නෙවෙයි ලෙඩ්ඩු අඩුයි. අර ඒ නිසා මට හිතුනේ මේ තනියම තමයි මේ අයව දාන්නේ කියලා මම කිව්වා එන්න බෑ කියලා. ඒකත් එක්ක ඉතින් මගේ ගමේ ඉස්පිරිතාලෙන් මාව නැවැත්තුවා. නවත්තන්න කලින් ඉතින් මගේ තත්ත්වය කියන්න උනා එතෙන්ට. කිව්වහම පැය 4ක් විතර මාව එළිය වාට්ටුවෙන් එළිය බංකුවක තිබ්බා. ඊට පස්සේ වාට්ටුවකට දැම්මා. ඇත්තටම ඉස්පිරිතාලේ නම කියන්න කැමති නෑ. ගඟක් අයිනේ තමයි හොස්පිටල් එක තියෙන්නේ. ඒ හොස්පිටල් එකේ ඒ ගඟ පැත්තටම වෙන්න තියෙන වාට්ටුවේ දැන් ලෙඩ්ඩු 40ක් විතර ඉන්න වාට්ටුවක කෙළවරේ ඇඳ. අනිත් අඳන් සාමාන්‍ය මේ උස ඇඳන් අරක විතරක් මේ වගේ අර පහත්ම ඇඳක්. ඇඳ උස් පහත්ද කියන එක වැඩ නැහැ. මාව දැම්මේ අර විදිහට කොනේම ඇඳේ. ඩොක්ටර්ස්ලා ඉස්පිරිතාලේ ඒ දැනගන්න ඕනේ කට්ටියත් හිතන්නේ මේක නිකන් මේ වෙන එක්කෙනෙක්ට ඉන්ෆෙක්ට් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ දැන් වාට්ටුවේ මම ඇඳේ ඉන්නවා. මට පැන්ඩෝල් පෙත් දවස් 3ක් හිටියා පැන්ඩෝල් පෙත්තක්වත් දුන්නේ නැහැ. හැබැයි මට බැලුවේ නැහැ. මන් දිහා බලන් ඉඳලා යනවා වෙන වාට්ටුවල මිසිලත් ගමේ අඳුරන අය ඉන්නවනේ. ඒ වෙන වාට්ටුවල මිස්ලත් ටිකක් ඈත ඉඳලා බලාගෙන ඉඳලා යනවා. ඔව් නිකන් අමුතු සතෙක් දැක්කා වගේ ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉඳලා යනවා. මට මොකුත් ප්‍රතිකාරයක් කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් නෑන මගේ ළඟ ඉද්දි රෑ මිසි කෙනෙක් කතා කරලා මේ නෑනවත් බය කරලා තිබුණා. There's this misconception that AIDS is a queer person's disease kind of thing. This whole thing of it's a gay illness. Yeah, okay. So can you just talk me through your story? Statistically, there is a higher proportion of queer men who are living with HIV or who are at a higher risk of contracting HIV due to the kind of sexual intercourse that happens, due to the concentration of it. Also the sexual freedom that queer people are allowed and take on. And so we have to acknowledge the fact that there is a disproportionate number of or a percentage of queer persons who are prone, and that's the reality of the society we live in. However, it's in no way only sort of contractable by gay men and bisexual men or MSM persons. For me, my first exposure for the idea of HIV, I was sexually active quite young. And I was also somehow given certain tools like use condoms, get tested. I didn't know what I was testing for. I had a clinic next to. So when you were sexually active, you used to go and get yourself tested or no? So I was sexually active from before the legal age. But as I sort of moved in and grew older, when I was sort of 17, 18, I would visit family doctor, kind of a family doctor, like he's the one I used to go and see. So he recommended I give blood samples for a test every 6 months, roughly. All I know is that I give blood, I'm fine. He recommends to take condoms. I had some sense, but when I went to the US for my college education, it was much more sort of
formally put into me. And then testing was quite consistent. I was conscious about when I use condoms and when I didn't use condoms, when I need to get tested, so on and so forth. But still, here, I mean, gay, straight, we don't get tested, right? We're scared of even testing. Yeah, because It's there is like, so oh, much of a there's nothing wrong with us, so why should we stigma. test? Because people start whispering, right? Because Yeah. see, the thing with STIs is, if you're a responsible person, if you get something, you would tell the other person. But the problem is, if you're the one to tell, you're probably the one to have given. So there is this sort of hesitancy to even acknowledge the fact that STIs are so common and people are sometimes even unknowingly treating them with other medication that they're taking. But we are still afraid and ashamed to acknowledge the fact that we are sexually active, and somehow it makes us seem dirty to have had an STI. A friend of a friend gave a guy my number, and he called me. I was working at a TV channel at the time, so I would only visit home whenever, every other week or so. So whenever I go, we meet up, we have sex. Sometimes he stay on, and this went on for about 6 months. Let's just say that sex was really good. Yeah. That immediately, with the connection, that there was a pseudo trust built, and I also let my guard down. So no protection. Yeah, I take responsibility for that. I just let it happen. But much later on, it had been some time since my last test, and I went in for an allergy test. My friend encouraged me to, get a full panel because I usually do it. And I mean, I've told this so many times. Like, I was given the test result on a corridor, and then I went and retested. It took some time for it to sink in. It took 2 attempted suicides and a psychiatrist to help me sort of come to terms with it. There's a general disregard to acknowledging that people of various life choices have entirely different templates to how they live their life. Lucky enough, I come from privilege where I feel entitled to some level of respect that I assume that everyone else also gets. Yes. Apparently they don't. And I'm not afraid to let people know when that respect hasn't been provided, especially by an institution that takes an oath to do that. So from very early on, I was known to be vocally, I was very demanding that not just everyone gets dignity and respect. So in my situation, it was officials who had prior experience working in the mental health sector constructed a narrative that I, as a person, am unfit mentally to function and do my day-to-day duties, that the repercussions of how I reacted, which wasn't right at all, the revenge for that was to go after my livelihood, because I've also gotten to a certain place where my voice mattered in terms of the prevention aspect of things. Going and referring back to Inoka's experience about hospitals, I was in Venapur most of my recovery period until I had an accident. I fell onto a table and I had a tendon cut which required surgery immediately. I was driven all the way from Venapur to Hemas, and I, being the upstanding citizen, ahead of time proclaimed my HIV status so that everyone can take precautions and I'm not a burden and all of that, to be received with no beds in the hospital. Seemed fair at the first place, fairly rude, but no beds, I can't argue with that. Were on our way to Colombo, called another prominent hospital who donates a lot to foundations and whatnot,
And lo and behold, no surgical rooms available. Ended up at another hospital chain right around the National Hospital. Meanwhile, nobody's treating you. No, I mean, so a nursing home in Maravilla just sutured it up and said, like, we can't do this. You have to go to get a surgery So done. then Like, I am you're bleeding running into around towels. looking for- Like, I'm bleeding into towels while this is all happening. And this, like, I was driving from Vennapur across town with two of my friends, oblivious to the social issues, but was trying to get me to safety. We ended up at the hospital. The doctor was extremely nice. He said, okay, let's start getting you admitted. And then I told him about my status, and he was like, that's all fine. Like, we know it's not a problem. You're a human being. We want to treat you. A nurse came and whispered something to him, and he looked the most disappointed I've seen a person look. He walked up to me and said, I can't help it. I can't admit you because hospital policies say that we cannot admit an HIV positive person into our surgical rooms. I felt helpless because no amount of money that I would have had would have gotten me the care. And this wasn't much long ago. This was right around the corner when U equals U, like treatment as prevention is coming out, and people are knowing that there is no transmission risk and all of that. I was asked to go to the National Hospital, and they were the nicest. And within hours, they got me to the surgical room. They looked like they were operating on an alien, but regardless, like that didn't feel as bad as like we can't do anything for you. Yeah, so I realized that private hospitals get to openly discriminate against how they treat people, regardless of surmounting evidence that completely disagrees with any sort of fear of that. Like, I get it if it's an airborne disease that there needs to be certain precautions that are taken. But the problem is the packaging of HIV and AIDS. It is a sexually transmitted disease, so automatically it becomes a result of a deviant behavior. On that, it's been years since PrEP was introduced to the country, and PrEP is 99. So PrEP is pre-exposure prophylaxis. It is a composition of HIV medication that is given to people who are HIV negative so that they can protect themselves from HIV. PrEP is 99% effective against HIV. Condoms are 60 to 70% in meta-analysis. If you really do very controlled studies, it can go up to 90, 95. So condoms are a highly unreliable preventative method. But medical practitioners discourage the use of PrEP. For years, blocked PrEP being introduced. PrEP is like a vaccine, is it? I'm also hearing about this for the first time. Yes. It's kind of like a vaccine. It's something that it's as good as a vaccine because we don't have one at the moment. And we have it in Sri Lanka? We have it in Sri Lanka now thanks to a lot of hardworking, even doctors who have fought against the tide. But predominantly the mindset is that we are built on a condom prevention program. Condoms are great to a certain extent at preventing STIs. Sri Lankan medication is funded by the government. So is HIV medication and care for a lifetime. PrEP is Purva Nivarana Pratikara in Sinhala. HIV Purva Nivarana Pratikara. I have not seen any education about it. So this is the thing, right? It is recommended to be given to queer people, trans and MSM. The prejudice against the sexual behavior and the community has blocked an intervention for years. It also stands in the way of giving information like undetectable equals untransmittable, meaning if you are someone who is taking HIV medication for over 6 months consistently, your blood will reach a level of undetectable number of virus copies. So you do not have enough virus to transmit. It gives the dignity for a person who's living with HIV and the assurance that I cannot give this to someone else. Like, I will not let what happened to me happen to another person. But that fear isn't being taken away because of prejudice. I mean, if we tell them that they can't transmit it even without condoms,
God knows what they're going to go out there and do. There is an institutional stigma. There is a prejudice over even in the service industry towards it. And then this trickles down all the way to general public. Why a lot of people suffer in silence is that they are afraid that if they convey this big thing that they have, that they are worried about, that they would even lose the minimum amount of family or friend support that they have. Okay. So එතකොට මට ඒකෙන් ඉනෝකගෙන් අහන්න පුළුවන් නම් දැන් ඉනෝකට මේ වගේ ඩයග්නොසිස් එකක් හම්බුණා මේ ඉස්පිරිතාලේ ඒවා මේවා ඔක්කොම ඉනෝකගේ හිත හදාගත්තේ කොහොමද එතනින් දැන් බයෙන් හිටියද නොදැනුමත්කම හින්දා නැත්නම් පවුලේ දුක හින්දා හුඟක් අර දුක බයෙන් ඒකෙන් එළියට ගියාද දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ රෝහලේ වුණු සිද්ධියෙන් පස්සේ ඇත්තටම අර මට ප්‍රතිකාරයක් කෙරුන්නේ නැහැ නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මගේ අපේම කැමැත්තෙන් ටිකට් කපාගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා ප්‍රයිවට් බෙහෙත් ගත්තා. එතකොට මට උණ හොඳ වුණා දවස් දෙක තුනක් යනකොට. හැබැයි සතියක් විතර යද්දි මුළු ගමම දන්නවා. ඒ කියන්නේ අර රෝහලේ මං කිව්වේ ගමේ මේ හෙදියන් හිටිය කියලා. එයාලා ගමේ ගිහිල්ලා කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ගමේ දැන් අපි දන්නේ මිනිස්සු මේක දන්නවා කියලා. දැන් අපේ ගෙදරට එන මිනිස්සු එන්නේ නැහැ. එතකොට මීටර් 100 200 එහායින් තියෙන පාරේ මිනිස්සු යන්නේ නැහැ. ඉතින් අර ඒ වගේ මට ඒක දැනුණා ඒ වෙලාවේ. නිර්නාමික ලියුම් ආවා ගෙදරට. ගෙදරින් යන්න කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම මම විතර නෙවෙයි මගේ පවුලේ අයත් ගොඩක් අපහසුතාවයකටපත් වුණා. පස්සේ ඉතින් ওই කාලෙත් එක්කම ආයෙ මම ක්ලිනික් එකට ඇවිල්ලා බලද්දි මගේ මේ CD කවුන්ට් එක අඩු වෙලා තිබ්බේ හොඳටම. ඒ කියන්නේ 129කට වගේ අඩු වෙලා තිබ්බේ. එතෙන්දී ඉතින් ડોක්ටර්ස්ලා කිව්වා මට බෙහෙත් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මට බෙහෙත් පටන් ගත්තා. ඒ බෙහෙත් පටන් ගත්තට එතනදී හොඳ උපදේශන හම්බුණාට මට බෙහෙත් බොන එක ගැනවත් එහෙම මානසිකත්වයක් දැනුමක් තිබ්බේ නැහැ. හදිසියෙ හරි කවුරු හරි ඇහුවොත් බෙහෙත් බීවද කියලා මම දවල්ටත් බෙහෙත් එක බීපු වෙලාවල් තිබුණා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ක්ලිනික් එකෙන් කොළඹ ක්ලිනික් එකෙන් තමයි කිව්වේ මෙහෙම ඔයාලා වගේම ඉන්න අය ඉන්න සංවිධානයක් තියෙනවා. ඔයා එතෙන්ට යන්න ගිහිල්ලා කතා කරන්න එහෙම කියලා. ඉතින් අර ගෙදර අයත් ඒ වෙලාවේ අපහසුතාවයට පස් වුණා. පස්සේ ක්ලිනික් එකට ආවහම බෙහෙත් පටන් අරගෙන මාව IDH ඉස්පිරිතාලෙට ડોක්ටර් ආනන්ද හම්බෙන්න මාව දැම්මේ ප්‍රින්සිපල්ස්. ඒතර ඇත්තටම ડોක්ටර් ආනන්ද මාත් එක්ක ඒ වෙලාවේ පැය දෙකක් විතර කතා කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට කිව්වා ඇඩ්මිට් වෙන්න කියලා. ඊට මට මං කලින් ඇඩ්මිට් වෙන්න බය වුණා. නමුත් මම මේ වෙලාවේ කිව්වා හා කියලා. එතකොට ලෙඩ්ඩු දෙන්නෙක් වගේ හිටියා. ඊට පස්සේ මං දැන් ගෙදර යන්නත් බැහැනේ. ගොඩ කාලයක් හිටිය අවුරුදු 1කමාරක් විතර හිටියා මම මේ IDH එකේ. දැන් ප්‍රතිකාර ගන්න හින්දා ඇන්ටිබයොටික් එහෙම ගන්න හින්දා ඔය අර ලෙඩ වෙන එකේ ප්‍රශ්න එහෙම වුණාද නැත්තම් නෑ මට මුලින් බෙහෙත් පටන් ගද්දි ඔළුව කැරකෙන ගතිය වමනේ අනේක ඇඟේ රෑෂ් එකක් ආවා ලේ අඩු වුණා ඊට පස්සේ මට ලේ දුන්නා ඒ වගේ ප්‍රශ්න වුණා ටික මාසයක් දෙකක් යද්දි මට හරි ගියා ඊට පස්සේ මගේ CD කවුන්ට් එකත් වැඩි වුණා ඉන්නක කොයි අවුරුද්දද 2010 so ඒ කාලේ වෙනකොට රෙගුලේෂන් එක තිබුණේ CD4 කවුන්ට් එක ඉමුන් සිස්ටම් එක යම් තැනකින් පල්ලහැට වැටුණට පස්සේ තමයි HIV බෙහෙත් පටන් අරගන්නේ. ඒ මාජින් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා හෙල්දි කෙනෙක් හිටියොත් ඒ හෙල්දි කෙනා හෙල්ත් එක ඩිටීරියේට් වෙනකන් ඉඳලා තමයි බෙහෙත් පටන් ගන්න. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඉනෝකට හොස්පිටලයිස් වෙන්න අවස්ථාව තිබුණේ. 2016න් පස්සේ ආපු අලුත් WHO ගයිඩ්ලයින් එක පොසිටිව් වෙච්ච ගමන්ම අනිකුත් ටෙස්ට් එක බලලා ඒ මොහොතේම පටන් ගන්න පුළුවන් CD4 කවුන්ට් එක කොතනක තිබුණා. දැන් ඒ වෙනස වෙලා තියෙනවා ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් විදියට. දැන් ඉනෝකා පොසිටිව් විමන්ස් නෙට්වර්ක් එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට ඉනෝකාගේ අර අනිත් පේෂන්ට්ස්ලා හැම එනවනේ. එයාලගේ සෙන්ටර් එකේ ඉන්න කට්ටිය හැම ඉන්නවා. දැන් ඒගොල්ලන්ගේත් අත්දැකීම් මොන වගේද? අර ඉනෝකාගේ තිබිච්ච අත්දැකීම්ද නැත්නම් දැන් කාලේ ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලාද? කියන්නේ සමාජයේ වෙනස්කමක් තිබිලා තියෙනවා කියලා හිතනවාද? මිනිස්සු පොඩ්ඩක් සංවේදී වෙලා ඒ
කියන්නේ නැත්තම් අර කොන් වෙනවද තාම patientsලා එහෙම මෙහෙමයි දැන් ගෙදරදී දැන් අපේ කට්ටියව දැන් ඔහොම යන්න එන තැන නැති කට්ටිය අපි නතර කරගන්නවා. ගොඩ වැදීමේ මධ්‍යස්ථානයක් තියෙනවා. ඇත්තටම එතන ඉන්න කට්ටියට තියෙන ගැටලු තමයි දැන් එයාට අලුතෙන් මේ HIV තත්ත්වය අඳුරගෙන බෙහෙත් ටික පටන් අරන් බෙහෙත් ටික ළඟ තියාගෙන ගෙදරදී බොන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපේ එක තරුණ පිරිමි ළමයෙකුට උනා එයාගේ බෙහෙත් එක මොකක්ද කියලා ඩොක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් ගිහිල්ලා අහලා ප්‍රයිවට් තැනක. එතකොට ඒ ඩොක්ටර් කියලා තියෙනවා. ඒතර අර ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ බෙහෙත් ටික හංගගෙන බොන්න ඕනේ යාලට. ඇයි පවුලෙන් දෙන්නේ නැත්නම් බෙහෙත් බොන්න බෙහෙත් කියන්නේ හොඳ බෙහෙත් නෑනේ. වලට මොකටද බොන්නේ කියන එක ඒගොල්ලෝ හොයනවානේ. කියලා නෑ පවුලේ අය දන්නේ නැහැ. එතකොට පවුලෙන් දැනගත්තොත් කොන් කරනවා. එතකොට තව තරුණ ගෑනු ළමෙක් හිටියා. දැන් එයා කුසියට ගිහිල්ලා වතුර එක බිව්වහම ගෙදර අය ගිහිල්ලා බලනවලු මොන කෝප්පෙන්ද බිව්වේ කියලා. මොන පුටුවේද ඉඳගත්තේ කියලා. ඉතින් එහෙම වුණාම අර මානසිකව ගොඩක් වැටෙනවා. ඒ වගේ අය අපේ සෙන්ටර් එකේ නතර කරගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කෑම බීම දීලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ එයාලට අවශ්‍ය නම් අපේ සෙන්ටර් එකේ ඉඳලම රස්සාවකට යනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට අපි ඇත්තටම මම දකින්න විදිහට ලංකාවේ කිසිම STD සායනයකින් නම් දැනට කොන් කිරීමක් වෙනස් කොට සැලකීමක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම දකින්න විදිහට මම හිතනවා. හැබැයි රෝහලකට ගියාම ඒ තත්ත්වය වෙනස්. නෑ ඇත්තට මෙහෙමයි දැන් අපි රෝහලකට හරි සායනයකට හරි ගියාම එතන කාර්ය මණ්ඩලයේ 10ක් ඉන්නවා කියන්නකො. 10න් 9ක්ම හොඳයි. හැබැයි එක්කෙනෙක් ඒක එයාගේ ආකල්ප වැරදි නම් එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. එන්නේ එහෙම දේවල් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම ගියා මේ ළඟදී ප්‍රයිවට් තැනකට ප්‍රයිවට් ලැබ් එකකට මගේ ටෙස්ට් එකක් කරගන්න බ්ලඩ් එකක් දෙන්න. එතකොට එතන ඉන්නේ මේ ලේ ගන්න එක්කෙනා ග්ලව්ස් මොකුත් දාන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඊට පස්සේ මම කොහොම ඉස්සෙල්ලා ග්ලව්ස් දාගන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ එයා දැන් මගේ දිහා අමුතු විදිහට තමයි බලන්නේ. දැන් මං ග්ලව්ස් දාගන්න ගිය නිසා. ඊට පස්සේ මූණත් එක්ක හොඳ නැති වුණා. ඉතින් මං කිව්වා මිස් මට HIV. ඒ නිසා ඔයා මේ ග්ලව්ස් දෙකක් දාගන්න කියලා. ඉතින් අර අපිව දැකපු ගමන් අපි HIV කියලා දැනගත්තු ගමන් ග්ලව්ස් 3-4ක් දාගන්න එක නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය විදිහට හැම රෝගියෙක්ටම එහෙම කරනවා නම් ඒක හොඳයි. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒවා කියලා දීලා තියෙනවානේ. අර අපි ඉස්සරහ අපි ගැන දැනගත්තාම තමයි ඒගොල්ලන්ට පරිස්සම් වෙන්න මතක් වෙන්නේ. Person who was diagnosed at a hospital, the nurse practitioner walked around with his reports, asking the nurses station really loudly, what is an STI? What does it mean? Yeah. It's scarier to be the patient who's receiving treatment from a person who doesn't know what they're providing treatment for. I don't know if it's a problem of the people or the system. No, it is the system because you're supposed to train your people. But I mean, I had to go to an ER at a different point, and completely unrelated, didn't need surgery or anything. But the ER doctor at the time, I disclosed my status when he asked me what are the medication I'm taking. He consciously did not put it on my file because in case my situation escalated and I had to be admitted, seeing that on my file, he didn't want the nurses to feel anything. He didn't want it. So he said, I don't think it's relevant to be mentioned at this point of time. So I'm going to leave it out for now. We'll see how things go. So sometimes the medical professionals themselves are sensitive and then they know. But I think sometimes it's also dependent on the people who are providing the services. You need to let go of your prejudice anyway. Everybody has prejudices, but you need to, your profession and your prejudice need to take two separate journeys. Please follow guidelines that WHO gives you. ඉනෝකා මේ මට කියන්න පුළුවන් මේ ෂෝ එක බලන් ඉන්න කට්ටියට දැනගන්න මටත් එක්ක දැනගන්න අද දවසේ ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ හුඟක් වැරදි මතයන් තියෙනවා මේ HIV කියන්නේ මොකක්ද කියන එක HIV එක ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඒ අත්දැකීම ගැන අපි දන්නේ නැති හින්දා හුඟක් මේ වැරදි මතයන් තියෙනවා මට කියන්න පුළුවන් මොකක්ද හරි මතයන් මොකක්ද වැරදි මතයන් දැන් ඇත්තටම දැන් මම ගත්තොත් එහෙනම් මට දැන් HIV වෛරස් එක තියෙනවා වුණාට මට සාමාන්‍ය විදිහට මගේ වැඩපොළ කරගෙන එහෙම නැත්නම් රස්සාවක් කරගෙන මට ඒ මගේ පවුල ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්.
හැබැයි මේ කියන්නේ ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැත්තේ සමාජයේ තියෙන නොදැනුවත්කම හින්දා. කියන්නේ සමාජයෙන් HIV හැදුණු අය විශේෂ වරප්‍රසාද ඉල්ලන්නේ නැහැ. සමාජයේ සාමාන්‍ය විදිහට ජීවත් වෙන්න තමයි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ. තමන්ගේ ළමෙක් ඉස්කෝලේට දාන්න, සාමාන්‍ය විදිහට ප්‍රතිකාරයක් ගන්න. එන්නේ මේ වගේ දේවල් තමයි ඒ සමාජයේ තියෙන ඒ අයිතීන් තමයි ඉල්ලන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපේ අයට ඒක ලැබෙනව අඩුයි. මොකද HIV කියලා දැනගත්තොත් රැකියාවෙන් අයින් කරනවා. දරුවෙක්ව පාසලේදී කොන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඇත්තටම මගේ ගම ගත්තොත් එහෙම දැන් මුළු ගමම HIV ගැන දැනුවත්. පවුල් 300 ගාණක් විතර ඉන්නවා. ඒ මුළු ගමම HIV ගැන දැනුවත්. දැන් මට ඒ අර ඉස්සර ගෙදර ගමේ තිබ්බ තත්ත්වය දැන් නැහැ. දැන් මම උයනේම කනවා බොනවා. එතකොට අපේ ගෙදරට යන එනවා. අර ඒ වගේ ජීවත් වෙන්න සුදුසු පරිසරයක් හැදෙන්න ඕනේ. HIV ගැන මිනිස්සු හැමෝම දැනගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔහොම මෙහෙම හිටියට HIV හැදෙන්නේ නැහනේ. HIV ගැන මිනිස්සු දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිශක්තිකරණයේ වෙනසක් තියනවාද? HIV ආසාදනය වෙච්ච ගමන්ම ඉමියුන් සිස්ටම් එකත් එක්ක HIV ෆයිට් කරලා ඉමියුන් සිස්ටම් එක සාමාන්‍ය තරමක ප්‍රමාණයකට වැටෙනවා. ඒක අවුරුදු ගාණක් යන්න පල්ලහැට වැටි යනවා. නමුත් බෙහෙත් ආරම්භ කරන තැන ඉඳන් ඉමියුන් සිස්ටම් එක ආපහු රිකවර් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි ගන්න පුද්ගලයෙකුගේ තියෙන CD4 කවුන්ට් ප්‍රමාණය හා සමාන ලෙවල් එකකට HIV බෙහෙත් ගන්න කෙනෙක්ගේ CD4 ප්‍රමාණය වර්ධනය වෙලා එනවා. ගැටලුව තියෙන්නේ ගන්න බෙහෙත් හරිම සරයි. liver එකට kidneys වලට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. So every 6 months you run tests. So this is the procedure. We usually get medication for 3 months if you're consistently on medication. You have investigations, meaning you run a series of tests every 6 months. So starting from blood sugar levels to full blood counts to liver function tests to urine function tests, so that they have a comprehensive record of how your health is either progressing or deteriorating, or if there are any challenging situations, so that early on you can identify conditions that might arise in the future. The impediments that happens is you have to take a pill every day. Have to get used to that. You have to initially get used to the side effects. You have to get used to the change of status in your own mindset, because you have to start looking at yourself. You start looking at yourself differently because people look at you differently, or you perceive that they look at you differently. You have to learn to unlearn that and see yourself as just as anyone else. It is considered now a chronic condition, a manageable chronic condition. So it's not what it used to be. And in terms of special requirements, sometimes flexible hours are provided. Certain provisions to or time off to go and get medications, that is provided, because we are still connected to the government system. A considerable amount of your day passes for that. So those are the kind of special requirements that in practical wise what you need are those. You're quite vocal, you're quite out there, you're also an advocate for the community. And because you're privileged, have you had to I get all the congratulatory messages, but I am never the come home for dinner person, or let's get to know each other a little more closely. I've had situations where, like I tell you, people sometimes have nothing better to do. They would follow geolocations of people who are around me and start sending warning messages. What? එහෙම ඉනෝකට වෙනවද අර කවුරු හරි ඔයත් ආශ්‍රය කරන කෙනෙකුට ඔයා නොදැනුවත්ව ඔයාගෙන කියලා තියනවාද මෙයාව ඔයා දැනගෙන ආශ්‍රය කරන්නේ මෙහෙම තියනවා කියලා? දන්න විදිහට තමන්ව කොන් කරනකොට, ඒ කොන් කරනවා කියන එක දැනෙනකොට මම කාටද මේ කෑ ගහන්නේ කියන එක මට සමහර වෙලාවට ගැන මටම දුකයි. කාටද මේව වෙනස් කරන්න හදන්නේ? ඒ වෙනස් කරන ගමන් පයින් ගහන්නෙත් මට නම්. නමුත් අවසාන වශයෙන් අපි මිනිස්සුන්ට දෙයක් කරා කියලා කාගෙන්වත් කිසිම දෙයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. අපිට කරන්න පුළුවන් අපිට හරි කියලා හිතන දේ. ඉතින්
සමාජය ඔහොම යනකොට වෙනස් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තටම දැන් අර මට ඒ සිද්ධිය උනේ නැති වුණාට අපේ දැන් එච්චයි සමග ජීවත් වෙන අය අපිට කියලා තියෙනවා මෙහෙම වෙලා තියෙනවා. දැන් විශ්වාසවන්තකමට කාට හරි කිව්වහම තරහ වුණු ගමන් අන්න ඒ වගේ වුණාම එහෙම එයාගේ තත්ත්වය කියන අවස්ථාවල් තියෙනවා. මේ සෙන්ටර් එකේදී ඔයාලා දැන් කට්ටියව බලා ගන්න අතරතුරේ ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් වලටත් කවුන්සලින් මොකක් හරි දෙනවද? මේ HIV කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අධ්‍යාපනයක ඒ පවුලේ එක්කෙනා බලා ගන්නේ කොහොමද මානසිකත්වය බලා ගන්න විදියක් තියනවද? පවුලට කතා කරන විදියක්? ඔව් දැන් ඒ අපේ එච්චයි සමග ජීවත් වෙන පුද්ගලයා කැමති නම් තමන්ගේ පවුලට කියන්න අපි එහෙම කරනවා. එයා අකමැති නම් පවුලේ අයට කියන්න අපි ඒක කරන්නේ නැහැ. මොකද එයාගේ කැමැත්තෙන් තමයි හැමදේම කරන්න වෙන්නේ. කරන්න ඕනි. ඒ නිසා එයා කිව්වොත් මට මගේ ගෙදර අයට කියන්න ඕනි. එහෙම කිව්වොත් අපි ඒක කාලයක් යනවා. එකපාරට කියන්න බෑ. කාලයක් යනවා. ඉතින් අපි ඒක මොකක්ද ඇත්තටම මේ දැන් අපේ රටේ පවුල් වලට දැනගන්න වැදගත් මොනවාද? කියන්නේ පවුල් වලට අපිට දැනගන්න වැදගත් කාරණා මොනවාද? දැන් කියනවනේ විශ්වාසවන්ත එක් සහකරුවෙක් ඇසුරු කරන්න කියලා. ඇත්තටම ඉතින් මමත් විශ්වාසයෙන් තමයි මගේ සහකරුව ආශ්‍රය කරේ. ඉතින් එයා විශ්වාසවන්ත වෙලා නැහැනේ. එයා ඉතින් එයා දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මොකද මම යන්නේ යාළගේ අම්මලත් එක්ක තමයි අර කොළඹ ඉස්පිරිතාලෙදී බලන්න. ඒගොල්ලෝ දන්නවා එතකොට. නමුත් ඒගොල්ලෝ එක මුලින් ඉඳලම දැනගෙන හිටියා. මොකද STD ක්ලිනික් එකට ඒගොල්ලෝ යනවා කියන්නේ එතන නොදැනගෙන ඉන්න විදිහක් නැහැනේ. මැරි කරන්න කලින් කියන්නේ රෙජිස්ටර් වෙන්න කලින් එයා කිව්වා නම් මෙහෙම මට HIV තියෙනවායි කියලා. ඊනෝකගේ එතකොට තීරණය වෙනස් වෙයිද? වෙනස් වෙයි. මොකද මම දන්නේ නැහැනේ. මෙහෙම මම අහලම නැහැනේ මේක. ඒ කියන්නේ එයාගේ බය සාධාරණයි එතකොට ඒ කාලේ. කියන්නේ AIDS මාරාන්තිකයි කියන එක විතරයි මම දැනගෙන හිටියේ. ඉතින් අර වෙන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. සමහර විට පැත්තවත් බලන එකක් නැහැ මම. දැන් ඉනෝකගේ ජීවිතේ තව සහකාරයෙක් ඉන්නවද? ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවද? ආයෙත් සහකාරයෙක් ඉන්නවා. ඒ විවාහ වෙන බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. එච්චයි සමග ජීවත් වෙන කෙනෙක්මයි. විවාහ වෙන්න එහෙම පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්න එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන්ට මම පොසිටිව් මෙන් නෙට්වර්ක් ආයතනයේ වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් එච්චයි එක්ක ජීවත් වෙන අය එක්කමයි ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ දවස ගානේ මොනවාම හරි ඒගොල්ලන්ට පවුලේ ප්‍රශ්න, ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න අර ඒ දේවලුත් එක්ක මට විවාහ වෙන්න ඕන කියන කලකිරීමකුත් නෙවෙයි ඒක. මෙහෙම හොඳයි කියලා හිතනවා ඇත්තට. එතකොට දෙන්නගේම HIV තියෙන හින්දා අර දැනුම තියෙනවා දෙන්නට ඒක ගැන කතා කරන්න කතා බහ බයක් නැතුව කරගන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා. But in your case, like, do you feel like every relationship you want to have, do you have to find somebody who is positive? No, I completely disagree with that. Also the previous one about, so there is this, sorry, එක සහකරුවෙක් තියාගන්න කියලා අපිට කියනවනේ ක්ලිනික් එකෙන් එක් විශ්වාසවන්ත සහකරුවෙක් කියලා. කොහෙන්ද ඒ අදහස එන්නේ? මොකද්ද පදනම එක් සහකරුවෙක් කියන අදහසට? Heteronormativity. It's against again behavior of a community. The concept of multiple partners. The concept of sexual freedom and multiple partners goes against the heteronormative ideologies and the standard of man-woman. So this one trusted partner as a preventative method is BS. Okay, you think so? Yeah, because preventative method now is you taking ownership of your sexual health. There are condoms, there is PrEP. And then if you become positive, there is treatment and you continue your treatment, and that is a preventative method. Just because you choose to be with one person in a monogamous relationship, that is just perpetuating a ideology that is pushed forward by heterosexual care providers. Not giving agency to the individual to take ownership of their sexual health, but rather outsourcing it to the one trusted partner is, for me, it's ridiculous. If you enjoy sex, testing and taking care of your sexual health is part and parcel of it. Just need to start doing it and adjusting to
the routine of it. There is a standard amount that your viral load will rise in a certain period of time. And it's called a blip. At the stage of a blip, you're still not transmittable. It has to rise above 200 copies, which is what we understand and accept, for it to be a transmittable range. And that's at the lower end of it. ඉනෝක හිතනවාද දැන් කාලේ දැන් ඉනෝකගේ මේ සහකාරයෙක් ඉන්න හින්දා ඔයාලා පිටට යනකොට කියන්නේ මොකක් හරි අනතුරක් වෙලා ඉස්පිරිතාලයකට ගියොත් හෝ වෙන යන තැන් වලට කියන්න ඕනේද මිනිස්සුන්ට මේ HIV තියෙනවයි කියලා? කියන්නේ දැනුම් දෙන්න ඕනේද? අවශ්‍යද? අවශ්‍යයිනේ. මම කියන්න එපා. තමන් දන්නවා නම් තමන් බෙහෙත් අර ගන්නවා නම් තමන් ක්ලිනික් එකට යනවා නම් එතකොට මිනිස්සු තරහ වෙන්නේ නැද්ද කිව්වේ නැහැයි කියලා? ඕක රහසක් තියාගත්තයි කියලා මට දැනගන්න අවශ්‍යයි කියලා. නෑ සෙක්ස් කරන කෙනෙක් එක්ක නෙවෙයි like say ඉස්පිරිතාලයකට ගියා කියමු. කියන්න ඕනේ නැද්ද? සාමාන්‍ය ඕනම කෙනෙකුගේ මම මගේ HIV තත්ත්වය ගැන නොදැන ඉන්න පුළුවන්. මට HIV තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම දැනගෙන ඉන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රිකෝෂන් එක ගන්න එක හෙල්ත් කෙයාර් වර්කර්ගේ වගකීමක්. ඒ එක්ස්පෝෂර් එකක් සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියන එක ඒ ප්‍රෝටෝකෝල් එක තියෙන්නේ ඒ ගයිඩ්ලයින් ෆලෝ කරන්න. මම ඒක කියලා එතනින් හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ මට නම් අවසාන වශයෙන් ඇයි මම දැනත් මාව අමාරුවේ දාගන්නේ මම නොකරපු වැරද්දකට. මම කියන්නේ වගකීම ගන්න. අනිත් අයගේ ජීවිත ගැනත් තමන්ගේ ජීවිතය ගැනත් වගකීම ගන්න. නමුත් ඒ වගකීම අරගෙන හැසිරුණාට පස්සේ හිතන්න එපා ඔයා එන්ටයිටල්ඩ් වෙලා ඉන්නවයි කියලා ඔයාගේ සිටුේෂන් එක නළලේ ගහගෙන හැමෝටම ගිහින් කියන්න. මං ඇහුවේ ප්‍රශ්නේ දැන් ඉනෝකාර ඔෆිස් එකෙන් අයින් වෙන්න කියලා කිව්වනේ. දැන් ඔයාගේ වැඩවලට කිසිම අදාළත්වයක් නැහැනේ මේ HIV තිබුණත් නැතත් ඔයා ලේ දෙන වැඩක් නෙවෙයිනේ කරේ එතනදී. ඉතින් ඒ වගේ කියන්නේ කියමු පොසිටිව් විමන්ස් නෙට්වර්ක් එකේ වැඩ කරේ නැහැ කියලා සෙන්ටර් එකේ වැඩ කරේ නැහැ කියලා කොහේ හරි ජොබ් එකක් හොයාගෙන යනවා නම් HIV වලින් ජීවත් වෙන පුද්ගලෙක් ඇත්තටම ඒක අසාධාරණත්වයක් මේ අර ඔෆිස් වලින් එහෙම ඉල්ලන මේක දැනගන්න ඕනේ කියන එක අසාධාරණ ඒගොල්ලන්ට කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ. ඒ වුණාට ඒක කියන්න ඕනේ කියලා හිතනවාද? නෑ. එහෙම රැකියාවකට යද්දී අවශ්‍ය නෑ. ශුන්කි ලංකාවේ ලේබර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් නුයි ILO එකෙන් හදපු පොලිසි එකක් තියෙනවා. HIV සමග ජීවත් වන අයගේ වැඩ කරන ස්ථානවල අනුගමනය කළ යුතු රෙගුලාසි. ඒකේ මුල්ම දේ තමයි බලෙන් කිසිම තමන් සේවා කරන ආයතනයකින් කෙනෙකුගේ HIV පරීක්ෂාවක් කරන්න බැහැ. HIV තත්ත්වය දැනගත්තහම ඒ කෙනාව අස් කරන්න බැහැ. කරන්න ඕනේ ඒ කෙනාට තමන්ගේ රැකියාව හරියාකාරයෙන් කරගෙන යන්න සුදුසු වාතාවරණයක් හදලා දෙන්න. ඒක අපේ රජයේ නිකුත් වෙච්ච ලේඛනයක්. Right. So then that's why I want to establish it. දැන් මේක බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය ගෙන් කියමු කාට හරි HIV තියෙනවයි කියලා දැනගත්තා. බයක් තියෙනවා. මගේ ඔෆිස් එකට කොහොමද කියන්නේ? ඔෆිස් එක කියමු HIV ටෙස්ටිං එකක් කරයි කියලා ඔෆිස් එකෙන්. ඒක එතකොට HR ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් දැනගත්තා මට HIV තියෙනවා කියලා. නැත්තම් තමන් දන්නේවත් නැතුව ඇති තමන්ට HIV තියෙනවා කියලා ඒක කොහොම හරි ටෙස්ට් එකකින් හරි කොහෙන් හරි ඒක දැනගත්තා. දැන් තමන්ට අයිතියක් තියෙනවා ඒ ඔෆිස් එකෙන් මොකක් හරි ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එකක් වුණොත් ඔයාගේ HIV ස්ටේටස් එක මත ඔයාට කරදරයක් කරොත් ඔයාට පුළුවන් නීතියානුකූලව ඒකට මේ කේස් එකක් දාන්න නේ ඔෆිස් එකට පුළුවන්. නමුත් එතකොට තමන් පබ්ලිකලි කියන්න ඕන තමන්ගේ HIV තත්ත්වය ගැන. එතකොට ආයේ පීඩිත වෙන්නේ කවුද? ඔව් ගොඩක් අයට දැන් අපේ HIV සමග ජීවත් වෙන අයට ගොඩක් හැකියාවල් අහිමි වුණු ඒ වගේ අවස්ථා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ මේ දේවල් වලට නීතිමය පැත්තට යන්න. ඒක හැමෝම දැනගන්න නිසා. HIV ගැන දැනුවත් වෙන්න කියන එක තමයි ඉතින් දැන් හරියට හරියාකාර මේක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක දැනගත්තොත් මොනම කෙනෙක්වත් ඒක එහෙම රැකියාවෙන් අයින් කරන්නේ නැහනේ. දැන් ඇත්තටම සමහර ඔය ටිකක් සමහර ආයතන තියෙනවා HIV දැන් අපේ සෙන්ටර් එකේ අපේ HIV සමග ජීවත් වෙන සෙන්ටර් එකේ ඉන්න අයම නෙමෙයි HIV සමග ජීවත් වෙන අයට දැන් අඳුරන කට්ටිය කියනවා මේ මෙහෙම රැකියාවල් තියෙනවා ඔයාලගේ කට්ටිය ඉන්නව නම් දෙන්න. එතන ඒගොල්ලන්ට එතකොට කිසිම
ඒක ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන අය දැනටත් ඉන්නවා එහෙම වැඩ කරන අය. හැබැයි හැමෝම හැමතැනම එහෙම නෑනේ. ඉතින් අර HIV ගැන දැනුවත් කිරීම වැඩි කරන්න කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඉස්කෝලේ ළමකට උනත් මේක දැනගන්න ආසාවක් තියෙනවා. මොකද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා ඉස්කෝලේක. එතකොට 6 වසරේ දැන් අපි කොන්ඩම් ගැන කතා කරේ නෑ. ඇත්තටම මමත් කොන්ඩම් එකක් දැක්කේ HIV හැදිලා අවුරුදු 6කට පස්සේ මම කොන්ඩම් එකක් දැක්කේ. ඒ 6 වසරේ ළමයි තමයි දැන් අපි කොන්ඩම් ගැන කරේ නැහැ පාසලක් හින්දා. නමුත් 6 වසරේ ළමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරලා පස්සේ ඇවිල්ලා හුව අක්කේ කොන්ඩම් කියන්නේ මොනවද? ඇයි ඒව ගැන ඉගෙනුවේ නැත්තේ අපිට? ඒ ළමයි ඒක ගැන දන්නවා. කියන්නේ අහලා තියෙනවා. නමුත් ඒක හරි විස්තරයක් දන්නේ නැති නිසා අධ්‍යාපනයක් නැති නිසා මේ ඉතින් ඒ ගැන අහනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ දැන් ඉන්න මේ තරුණ පරම්පරාවගේ ලොකු කැමැත්තක් තියෙනවා ඒක දැනුවත් වෙන්න සහ ඇත්තටම දැන් තරුණ පරම්පරාවගේම සමාජ ගොන් කිරීම සහ වෙනස් කොට සැලකීම අඩුයි HIV සමග ජීවත් වෙන අයට. මොකද ඒ අය දැනුවත්. ඉතින් අර අනිකුත් අය තමයි දැන් ඒක අර ඒ ආකල්පම තියාගෙන ඒවම මුල් බැහැගෙන ඒ කිසිම විදිහකින් වෙනස් කරන්න බැරි කොටසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඉන්නේ තැන් වලින් තමයි මේ දේවල් වෙන්නේ. So many benefits to learning about HIV and understanding the facts and not being burdened or trapped in your own prejudice. There are two perfectly capable, perfectly intelligent, perfectly healthy people who have joined us on this show today. They're living their lives, and the only unhappiness and struggle that they have to go through and the challenges that they, along with other people living with HIV, have to go through is because of us. Not because of what they did, not because of the HIV that they're dealing with, it's because of what we are doing. So HIV is not the issue here. Society is the issue. It's like COVID. We get COVID and today we are scared to tell people if we have COVID because the world blames us. I mean, I have friends who have come down with COVID, and the way the neighborhoods and society and the offices, this kind of stigmatization and the victimization that we do to people who are ill. So in Sri Lanka right now, the only two ways that you can get it is condomless sex and exchanging needles between persons. Blood transfusions and from mother to child has been, blood transfusions are monitored, mother to child has been eliminated in Sri Lanka. So that's also not a concern. That's not a concern. So it's condomless sex. And exchanging needles. So person who are, people who are injecting drugs and, yeah. Okay, I'm learning. So I'm also of that view that, oh, blood transfusions and needles can give it to you. Yeah, okay. So even Definitely not the cinema hall needles. yeah, that cinema hall thing, we're not even, I wanted to talk about it, but I don't want to talk about it because that was so stupid. Like, I don't need to talk about it. But yeah, our understanding is so limited, and that's why we are victimizing people. And when we victimize people, we don't realize we might feel safe, we might feel happy, oh, we are keeping away with the people living with HIV. But what you're doing is you're inflicting harm, you're inflicting emotional harm, you're inflicting psychological harm. You are inflicting a pervasive, really, really bad social attitude on this country and your community. And that's on you and me. So let's learn about HIV, let's learn about what it is like to, walk in those shoes and understand that everybody is human, everybody deserves the same dignity and respect. And let's spread love. Is that a good way to end? That's a great way to end it. Thank you very much for being here. Thank you, Inaka. We will see you next time. Thank you for joining us, and stay safe.